Hello everyone, welcome to our channel. இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது 9th ஸ்டாண்டர்ட் பயாலஜியோட ஃபர்ஸ்ட் லெசன். அதாவது யூனிட் வந்து ஹோல் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் 17 வரும். அனிமல் கிங்டம் அந்த லெசனோட புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் வந்துட்டுருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும், அண்ட் ஸ்கூல் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரோமன் லெட்டர், choose the correct answer. Find the group of having only marine members. Find the group of having only marine members. Correct answer option C, Echinodermata. Option C, Echinodermata. இந்த குரூப்பில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபேமிலியில் தான் ஒன்லி சீல இருக்க அனிமல்ஸ் மட்டும் இருக்கும், Echinodermata. Second one, Mesogliae is present in, correct answer option B, Coelenterata. Option B, Mesogliae அப்படின்றது எங்கே இருக்குன்னா Coelenterata is present in Coelenterata. Third one, which one of the following pairs is not a poikilothermic animals? Correct answer option C, aves and mammals. Aves and mammals. Aves na birds and mammals. Fourth one, identify the animal having 4-chambered heart. Correct answer option C, crocodile. Fifth one, the animal without skull is, correct answer option A, Acrania. Sixth one, hermaphrodite organisms are, correct answer option B, hydra, tapeworm, earthworm, axidian. Seventh one, poikilothermic organisms are, correct answer fish, frog, lizard, snake. Option C. Seventh ku option C தான் correct answer. Next one, question number 8. Air sacs and pneumatic bones are seen in, correct answer option C, bird. Ninth one, excretory organ of tapeworm is, correct answer option A, flame cells. So tapeworm oda excretory organ edunu ketta flame cells. 10th one, water vascular system is found in, correct answer option C, starfish. And second Roman letter, fill in the blanks. ஸோ இந்த fill in the blanksக்கான ஆன்சர் வந்து நான் இப்போ சொல்கிறேன். உங்களுக்கு ஸ்பெல்லிங் செக் பண்ணோம் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், போய் மறக்காமல் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், த ஸ்கெலிட்டல் ஃப்ரேம்வொர்க் ஆஃப் போரிஃபெரா இஸ், skeletal framework of porifera is spicules. Second one, Ctenidia is respiratory organs in, Ctenidia are respiratory organs in phylum Mollusca. Third one, skates are dash fishes, cartilaginous. Fourth one, the larvae of an amphibian is tadpole. Fifth one, dash are jawless vertebrates, cyclostomata. Sixth one, dash is the unique characteristic feature of mammal, placenta. Seventh one, spiny anteater is an example for dash mammal, egg-laying mammal. Third Roman letter, state whether true or false. If false, correct the statement. First one, canal system is seen in coelentrates. False. ஏன்னா கேனல் சிஸ்டம் அப்படின்றது போரிஃபெராவில் தான் பார்க்க முடியும், coelentrates இல்லை. கேனல் சிஸ்டம் இஸ் seen in porifera, not in coelentrates.
Second one, hermaphrodite animals have both male and female sex organs. True. ஹெர்மாஃப்ரோடைட் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா மேல் அண்ட் ஃபீமேல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனித்தனியாக இருக்காது, ஒரே பாடியில் மேல்கான ஆர்கன்ஸ் அண்ட் ஃபீமேல்கான ஆர்கன்ஸ் இருக்கிறது தான் ஹெர்மாஃப்ரோடைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது செகண்ட் ஒன் இஸ் ட்ரூ. தேர்ட் ஒன், ட்ரெக்கியா ஆர் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன் ஆஃப் அனலிடா. ஃபால்ஸ். அனலிடா பார்த்திங்கன்னா த்ரூ அவுட் த பாடி இட் கேன் ரெஸ்பயர். ட்ரெக்கியா மட்டும் இல்லை, த்ரூ அவுட் த பாடி த அனலிடம் ஃபைலம் அனலிடா கேன் ரெஸ்பயர். Fourth one, Bipinneria is the larva of mollusca. False. Bipinneria அப்படிங்கிறது larva of Echinodermata. Bipinneria is a larva of Echinodermata. Mollusca கிடையாது. Fourth answer false. Fifth one, Balanoglossus is a ciliary feeder. True. Sixth one, fishes have two-chambered heart. True. Seventh one, skin of reptilians are smooth and moist. Skin of reptilians are smooth and moist. Answer is true. And eighth one, wings of birds are modified forelimbs. Answer is true. Eighth one is true. Ninth one, female mammals have mammary glands. True. So check பண்ணிக்கோங்க. First one is once again. First one is false. Second one is true. Third one false. Fourth one false. Fifth one true. Sixth true. Seventh true. Eighth true. And ninth true. So next part is fourth Roman letter, match the following. Phylum and examples கொடுத்திருக்காங்க, ரெண்டையும் நம்ம மேட்ச் பண்ணணும். A, Coelenterata, Hydra. Correct answer is Hydra. Platyhelminthes, tapeworm. Platyhelminthes, tapeworm. Echinodermata, starfish. Mollusca, snail. And number of order பார்த்தீங்கன்னா 4 3 2 1. From snail இருந்து 4, snail வந்து 4, starfish 3, tapeworm 2 and hydra வந்து 1 கான ஆன்சர். Next Roman letter, fifth one, answer very briefly. இதில் ஃபர்ஸ்ட் கொஷினுக்கான ஆன்சர் மட்டும்தான் புக்கில் இருக்குது. அண்ட் செகண்ட்லேருந்து 7th வரைக்கும் இருக்க கொஷினுக்கான ஆன்சர் நான் ரிட்டன் ஃபார்மில் இந்த வீடியோவோட லாஸ்ட்டில் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷினுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸானமி அப்படின்னா என்னென்னு கேட்குறாங்க. இந்த புக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 199, அதாவது இந்த லெசனோட ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கும் டாக்ஸானமி. ஓகே, ஸோ இந்த 199 பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்ட்டில் இந்த இன்ட்ரடக்ஷனில் செகண்ட் பேராகிராஃப் இருக்கு இல்லையா, இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டார்க்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு பக்கத்தில் டாக்ஸானமி இஸ் த சயின்ஸ் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் which makes the study of wide variety of organisms easier. It helps us to understand the relationship among different group of animals. ஸோ இது வரைக்கும் எழுதுனா போதும். இது வந்து 5th ரோமன் லெட்டரில் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின். And if you want, you can add this point too. The first systematic approach to the classification of living organisms was made by a Swedish botanist Carolus Linnaeus. So if you want, you can add it. ஸோ செகண்ட் கொஷின்லேருந்து 7th கொஷின் வரைக்கும் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அது வந்து ரிட்டன் ஃபார்மில் வச்சுருக்கேன். அது இந்த வீடியோவோட லாஸ்ட்டில் நான் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அண்டு இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ரோமன் லெட்டர் போகலாம். 6th ரோமன் லெட்டர். 6th ரோமன் லெட்டரில் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின், give an account on phylum Annelida. Give an account
on phylum Annelida. So இதுக்கான ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 203. ஃபைலம் அன்னலிடாவை பற்றி கேட்குறாங்க. ஸோ இந்த பேராகிராஃப் 17.2.5 இது இருக்கு இல்லையா. ஸோ இந்த பேராகிராஃப் ஃபைலம் அன்னலிடா செக்மெண்டட் worms. These are bilaterally symmetrical triploblastic first true coelomate animals with organ system grade of organization. Body is externally divided into segments called metameres joined by a ring-like structure called annuli. It is covered by most thin cuticle. Setae and paraphodia are the locomotor organs. Sexes may be separate or urated. Hermaphroditaவும் இருக்கலாம். Example Nereis, earthworm, leech. ஸோ இதெல்லாம் இது வரைக்கும் எழுதணும். சிக்ஸ்த் ரோமன் லெட்டரில் ஃபர்ஸ்ட் கொஷினுக்கு பேஜ் நம்பர் 203ல் 17.2.5 ஸோ இந்த பேராகிராஃப். சிக்ஸ்த் ரோமன் லெட்டரில் செகண்ட் கொஷின் என்னென்னு பார்த்தோன்னா, சப்போஸ் உங்களுக்கு இதில் எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் இங்கே வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க, நான் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணிடுறேன். Differentiate between flatworms and roundworms. Sixth Roman letterல second question, differentiate between flatworms and roundworms. இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 202ல் இருக்கு. டேக் பேஜ் நம்பர் 202. அதில் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் கேட்குறாங்க. டேப் வார்முக்கும் வந்து அண்ட் ஸோ இந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃப்ளாட்வார்ம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, பைலம் பிளாட்டிக்கல் மின்தஸ் அப்படின்ட்டுருக்கு, அதில் ஃப்ளாட்வார்ம்ஸ்ன்னு இருக்குது. ஸோ இது வந்து 17.2.3. they are bilaterally symmetrical. அண்ட் நெக்ஸ்ட் பேஜில் ரவுண்ட் வார்ம்ஸ்க்கான டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஆஸ்கல்மென்தஸ் ஆர் bilaterally symmetrical. ஸோ இங்கே இதுவும் வந்து ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக், அதுவும் ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக். இது வந்து ஏசிலோமேட். ஃப்ளாட் வார்ம்ஸ் அப்படின்றது ஏசிலோமேட் அண்ட் ரவுண்ட் வார்ம்ஸ்ன்றது பார்த்தோன்னா சூடோசீலம் இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பிளாட்டிகல் மென்தஸ் ஆர் ஃப்ளாட் வார்ம்ஸ் ஆர் ஏசிலோமேட் and round worms have pseudocoelom. Okay, most of them are parasitic in nature. They exist as free living or forms of parasites. So second point. Third point பார்த்தீங்கன்னா, suckers and hooks help the animal to attach itself to the body of the host. The body is round and pointed at both the ends. It is unsegmented and covered by a thin cuticle. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பேராகிராஃப் 17.2.3ல் இருக்க பாயிண்ட்ஸையும் அண்ட் 17.2.4ல் இருக்க பாயிண்ட்ஸையும் கம்பேர் பண்ணி ஒரு டேப்லர் காலமில் எழுதுனீங்கன்னா அண்ட் தட் வில் பி த ஆன்சர் ஆஃப் திஸ் கொஷின். இது வந்து சிக்ஸ்த் ரோமன் லெட்டரில் செகண்ட் கொஷின். சிக்ஸ்த் ரோமன் லெட்டரில் தேர்டு கொஷின். சிக்ஸ்த் ரோமன் லெட்டர் தேர்ட் கொஷின். இது வந்து செகண்ட் கொஷின் வந்து ரவுண்ட் வார்முக்கும் ஃப்ளாட் வார்முக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம். இது இப்போ பார்க்க போகிறது தேர்ட் கொஷின். அவுட்லைன் ஃப்ளோ சார்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபைலம் கார்டேட்டா. சிக்ஸ்த் ரோமன் லெட்டரில் தேர்ட் கொஷின், அவுட்லைன் ஃப்ளோ சார்ட் ஆஃப் ஃபைலம் கார்டேட்டா. இது வந்து பேஜ் நம்பர் 206ல் இருக்குது. ஸோ இதுதான் இந்த ஃப்ளோ சார்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த பேஜோட லாஸ்ட்டில் கிளாஸ் மெமலியா பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த ஃப்ளோ சார்ட். ஸோ இந்த ஃப்ளோ சார்ட் தான் வந்து இந்த கொஷின் தேர்ட் கொஷினுக்கான ஆன்சர். சிக்ஸ்த் ரோமன் லெட்டரில் தேர்ட் கொஷின். ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபைலம் கார்டேட்டா. ஃபைலம் கார்டேட்டா. ஸோ சப்ஃபைலம் வந்து என்னென்ன இருக்குன்னு ப்ரோகார்டேட்டா, செஃபலோகார்டேட்டா அண்ட் வெர்டிப்ரேட்டா. நெக்ஸ்ட் சப்ஃபைலம் வெர்டிப்ரேட்டாவில் வந்து வெர்டிப்ரேட் வித் அவுட் ஜாய்ஸ், வெர்டிப்ரேட் வித் ஜாய்ஸ். இது வெர்டிப்ரேட் வித்தவுட் ஜாய்ஸ் பார்த்தோன்னா வெர்டிப்ரேட் வித்தவுட் ஜாய்ஸ்
class Cyclostomata, example lamprey, hagfish. Vertebrate with jaws, அது பார்த்தோன்னா 5 classes இருக்குது. Class fishes, amphibia, reptilia, aves, mammalia. ஸோ இதில் சப்ஃபைலம் ப்ரோகார்டேட்டாவுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிடியன், சப்ஃபைலம் செஃபலோகார்டேட்டாவுக்கு ஆம்பியாக்சிஸ், அண்ட் கிளாஸ் ஃபிஷஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா ஷார்க், முல்லட். கிளாஸ் ஆம்ஃபிபியாக்கோட எக்ஸாம்பிள் ஃப்ராக், டோட். கிளாஸ் ரெப்டேலியா, லிசார்ட், ஸ்னேக். கிளாஸ் ஏவ்ஸ், பீஜியன், ஆஸ்ட்ரிச். கிளாஸ் மெமலியா, எக்ஸாம்பிள் ராபிட், மேன். ஸோ இது வந்து 4th ரோமன் லெட்டரில் 6th ரோமன் லெட்டரில் 3rd கொஷினுக்கான ஆன்சர் இந்த ஃப்ளோ சார்ட். நெக்ஸ்ட்டு 6th ரோமன் லெட்டரில் 4th கொஷின். லிஸ்ட் 5 கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸ். லிஸ்ட் 5 கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸ். இதுக்கான ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 205 இருக்குது. இந்த ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் இந்த டயக்ராம் இருக்குது பாருங்கள், லாம்ப்ரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டயக்ராம் இருக்குது. இது 17.3.2ல் வெர்டிபிரேட்டா டைட்டில் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் சைக்ளோஸ்டோமேட்டா, அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது கிளாஸ் ஃபிஷ்ஷஸ். ஸோ இந்த ஃபிஷ்ஷஸில் இருக்க பாயிண்ட்ஸ் வந்து எனி 4 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கேட்குறாங்க. ஸோ அதனால் ஃபிஷ்ஷஸ் ஆர் பைக்ளோதெர்மிக்னு எழுதலாம், அதாவது கோல்டு பிளட்டட் அனிமல்ஸ். அக்வாட்டிக் வெர்டிபிரேட் வித் ஜாஸ். The streamlined body is divisible into head, trunk and tail. Locomotion is by paired and medium fins. Their body is covered with scales. Respiration is through gills. The heart is two-chambered with an auricle and a ventricle. There are 2 main types of fishes. So இது வரைக்கும் ventricle வரைக்கும் எழுதுனாவே அதோட ஃபீச்சர்ஸ் தான். If you want to write the extra points, cartilaginous and bony fishes பற்றி எழுதலாம். If you don't want to write, நீங்கள் வந்து வென்ட்ரிக்கல் வரைக்கும் எழுதலாம். நெக்ஸ்ட் கொஷின், இது வந்து 6th ரோமன் லெட்டரில் 4th கொஷின். நெக்ஸ்ட் வந்து 6th ரோமன் லெட்டரில் 5th கொஷின். கமெண்ட் ஆன் அக்வாட்டிக் அண்ட் டெரஸ்ட்ரியல் ஹேபிடேட் ஆஃப் ஆம்ஃபிபியன்ஸ். ஸோ அக்வாட்டிக் அதாவது தண்ணிக்குள்ளேயும், ஒரு ஆம்ஃபிபியன்ஸ் அப்படின்றது தண்ணிக்குள்ளேயும் இதுலேயும் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ லேண்ட்லேயும் இருக்கும் தண்ணிக்குள்ளேயும் இருக்கும். அதனால் அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. இது வந்து ரிட்டன் ஃபார்மில் இருக்க கொஷின், அதனால் இந்த வீடியோவோட எண்டில் நான் அந்த கொஷினை காமிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஹவ் ஆர் லிம்ஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் அடாப்டட் ஃபார் ஏவியன் லைஃப். ஸோ பேர்ட்ஸோட 4 limbs வந்து எப்படி வந்து அது 4 limbs தான் வந்து அதுக்கு விங்ஸாக மாதிரி இருக்கு இல்லையா, ஸோ அது எப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்கிறாங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 206 அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைண்ட் limbs adapted ஃபார். ஸோ நீங்கள் வந்து இன்ட்ரடக்ஷனில் அது கூட எழுதலாம். அதாவது இந்த கிளாஸ் ஏவ்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஏவிஸ் மீன்ஸ் பேர்ட்ஸ். Birds are homeothermic, warm-blooded animals with several adaptations to fly. The spindle or boat-shaped body is divisible into head. அதே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷ் வந்து ஸ்ட்ரீம்லைன்டு பாடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது பேர்ட் வந்து ஸ்பிண்டில் ஆர் போட் ஷேப்டு பாடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஹெட், நெக், ட்ரங்க் அண்ட் டெயில். த பாடி இஸ் கவர்ட் வித் ஃபெதர்ஸ். 4 limbs are modified into wings for flight. Hind limbs are adapted for walking, perching and swimming. ஸோ இது வரைக்கும் எழுதலாம். இப்போ 6th ரோமன் லெட்டரில் 6th கொஷினுக்காக. ஸோ பேர்ட்ஸ் ஆர் ஹோமியோதெர்மிக், அதில் இருந்து ப்ரீச்சிங் ஆர் ஸ்விம்மிங், 7th லைனில் ஸ்விம்மிங் இருக்குல்லையே, அது வரைக்கும் 6th ரோமன் லெட்டரில் 6th கொஷின். நெக்ஸ்ட் ரோமன் லெட்டர், நெக்ஸ்ட் வந்து டீட்டெயில் கொஷின்ஸ். 7th ரோமன் லெட்டர். Answer in detail. Describe the characteristic features of different prochordates. Page number 204. ஸோ இது டீட்டெயில் கொஷின் அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் லென்த்தியான கொஷினாக இருக்கும், டீட்டெயிலாக அது மாதிரி இருக்கும். ப்ரோகார்டேட்டா, ஸோ அதோட கிளாஸிஃபிகேஷன் பற்றி கேட்குறாங்க. அதுக்கு அந்த 17.3.1 இருக்கு இல்லையா, ப்ரோகார்டேட்டா. The prochordates are considered as the forerunner of vertebrates. Based on the nature of the notochord, prochordata is classified into subphylum Urochordata and subphylum Cephalochordata.
ஸோ இதில் இருந்து ஃப்ரம் ப்ரோகார்டேட்டா அதுலேருந்து சப்ஃபைலம் யூரோகார்டேட்டா எழுதணும். அண்ட் டு த நெக்ஸ்ட் பேஜ் சப்ஃபைலம் செஃபலோகார்டேட்டா பற்றி எழுதணும். அதாவது இந்த 17.3.2க்கு முன்னாடி வரைக்கும் 7th ரோமன் லெட்டரில் ஃபர்ஸ்ட் கொஷினுக்கான ஆன்சர். 7th ரோமன் லெட்டரில் செகண்ட் கொஷின் பார்த்தோன்னா ரைட் கிவ் அன் அக்கௌண்ட் ஆன் ஃபைலம் ஆர்த்ரோஃபோடா. ஸோ ஆர்த்ரோஃபோடா பற்றி எழுத சொல்கிறாங்க. அதுக்கு பேஜ் நம்பர் 203ல் ஆர்த்ரோபோடா பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து ஒரு ஃபைலம். இது 17.2.6 இருக்கு இல்லையா, அதில் ஆர்த்ரோபோடா இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஃபைலம் ஆஃப் த அனிமல் கிங்டம். தே ஆர் bilaterally symmetrical, triploblastic and coelomate animals. The body is divisible into head, thorax and abdomen. Each segment bears paired jointed legs. Exoskeleton is made up of chitin and shed periodically as the animal grows. The casting off and regrowing of exoskeleton is called molting. Body cavity is filled with hemolymph blood. The blood does not flow in blood vessels and circulates through the body. ஓப்பன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓப்பனாக வந்து அதாவது வெசல்ஸில் போகாது, ஓப்பனாக போகும் பிளட். ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் த்ரூ பாடி சர்ஃபேஸ், கில்ஸ் ஆர் ட்ரெக்கி ஏர் டியூப்ஸ். எக்ஸ்க்ரீஷன் அக்கர்ஸ் பை மல்ஃபீஜியன் டியூபிள்ஸ் ஆர் க்ரீன் கிளான்ஸ். செக்ஸஸ் ஆர் செப்பரேட். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரான், கிராப், காக்ரோச், மில்லிபீட்ஸ், சென்டிபீட்ஸ், ஸ்பைடர், ஸ்கார்பியன்ஸ். இது எல்லாமே ஆர்த்ரோஃபோடில் வரும். ஸோ இது ஃபுல்லாகவே நம்ம எழுதணும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 17.2.6 அந்த பார்ட் ஃபுல்லாகவே 7th ரோமன் லெட்டரில் செகண்ட் கொஷினுக்காக நம்ம எழுதணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து 5th ரோமன் லெட்டரில் வந்து செகண்ட் கொஷின்லேருந்து 7th கொஷின் வரைக்குமான ஆன்சர்ஸையும் 6th ரோமன் லெட்டரில் 6th கொஷினுக்கான ஆன்சரையும் வந்து 5th கொஷினுக்கான ஆன்சரையும் பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ. ஸோ 6th ரோமன் லெட்டரில் லாஸ்ட் கொஷின் வந்து அதாவது 5th கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா, அதுக்கும் வந்து ரிட்டன் ஃபார்மில் ஆன்சர் ரெடியாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம அதை பார்க்க போகிறோம். 5th ரோமன் லெட்டரில் செகண்ட் கொஷினுக்கான ஆன்சர் நெமட்டோசைஸ்ட் பற்றி கேட்டிருந்தாங்க. சீலன்ட்ரேட்ஸ் ஆர் அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ். இட் ஹேஸ் அ சென்ட்ரல் கேஸ்ட்ரோவாஸ்குலர் கேவிட்டி கால்டு சீலன்ட்ரன் with mouth surrounded by tentacles. The tentacles bearing stinging cells called nematocyst. Coelentrates are aquatic animals. It has a central gastrovascular cavity called coelentran with mouth surrounded by tentacles. The tentacles bearing stinging cells called nematocyst. Third question. Why coelentrates are called diploblastic? Answer. Organisms with two germ layers, the ectoderm and the endoderm, are called diploblastic. Coelentrates are animals with two skin layers, so they are called as diploblastic. Fourth one, respiratory organs of amphibians. ஸோ ஆம்ஃபிபியன்ஸ் வந்து நிலத்துலேயும் வாழும், நீர்லேயும் வாழும். அதுக்கான ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ் என்னென்னு கேட்குறாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒன் கில்ஸ், செகண்ட் ஒன் லங்ஸ், தேர்ட் ஒன் ஸ்கின். அது வந்து பக்கோஃபேரிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்கின்னை வந்து பக்கோஃபேரிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 5th question, locomotion in starfish. In starfish, locomotion takes place by tube feet. 6th question, jellyfish is a coelentrate. அதுக்கு ரீசன் கேட்டிருக்காங்க. அதாவது என்னென்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஃபிஷ்ஷும் ஜெல்லிஃபிஷ் அண்ட் ஸ்டார் ஃபிஷ் இந்த 3 கேட்டகரியும் சேமான்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஆன்சர் வந்து நோ. ஏன்னா ஜெல்லிஃபிஷ் இஸ் அ coelentrate, starfish comes under echinodermata, பட் ஃபிஷ்ஷஸ் ஆர் கார்டேட்ஸ். 3மே வேறு வேறு ஃபைலமாக சேர்ந்தது. அதனால் ஃபிஷ்ஷு, ஜெல்லிஃபிஷ், ஸ்டார் ஃபிஷ் இது 3 சேம் கிடையாது. ஸோ அதுக்கான ரீசன் தான் ஏன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஆன்சர் வந்து நோ. ஏன்னா ஜெல்லிஃபிஷ்ங்கிறது coelentrate, ஸ்டார் ஃபிஷ் கம்ஸ் அண்டர் எக்கினோடெர்மேட்டா, பட் ஃபிஷ்ஷஸ் ஆர் கார்டேட்ஸ். 7th question,
frogs are amphibians because. ஸோ ஃப்ராக்ஸ் வந்து ஆம்ஃபிபியன்ஸ் எதனால் அப்படி சொல்கிறோன்னு கேட்டிருந்தாங்க. பிகாஸ் தே ஹாவ் டியூயல் அடாப்டேஷன் டு லிவ் இன் போத் லேண்ட் அண்ட் வாட்டர். தேர் ஸ்கின் இஸ் மாய்ஸ்ட் அண்ட் ஹாவ் மியூக்கஸ் கிளாண்ட். ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் த்ரூ ஸ்கின் அண்ட் லங்ஸ். ஸோ இதுதான் 5th ரோமன் லெட்டரில் 7th கொஷினுக்கான ஆன்சர். அண்ட் இதே ஆன்சரை வந்து 6th ரோமன் லெட்டரில் 5th கொஷினுக்கும் நம்ம எழுதலாம். ஸோ சேம் ஆன்சர் ஃபார் த 2 questions. அண்ட் இந்த லெசனோட புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சாச்சு. நம்ம உங்களுக்கு சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு லெசனுக்கு புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் வேணும்னா எனக்கு கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். டெஃபினட்டாக நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.